હાલો મિત્રો, હમણાં વિડીયો બતાવું કેજરીવાલનો નીનો કોળી સમાજના માનદાતા ગ્રુપ વાળાએ સંગઠન વાળાએ કેવડે આમ સમૂહ લગ્ન કર્યા બરાબર ને 151 સમૂહ લગ્ન હતા. બોલો જબરા કહેવાય કે નહીં. એક લગ્ન કરવામાં હે ને થાકી જાય 151 કરવાનું. કાંઈ એમનામ તો થાય નહીં. સંગઠન આખું મહેનત કરે તો જ થાય, એમનામ તો કાંઈ થાય નહીં. અને બધા મહેનત કરે તો જ થાય ને. આયોજન જબરું હતું એમ. આમ આદમી પાર્ટીને ઘણા હતા. કેજરીવાલ ને પંજાબના મુખ્યમંત્રી હતા, ઘણા હતા. આયોજન જબરું હતું. સ્વાગત સારું કર્યું. તમને જોઈ આ વિડીયો સાઈડમાં મૂકું, તેમ જોતા જાવ એટલે ખબર પડે કેવું સ્વાગત છે. ગાડી બાડી પણ એમ લાયક. હા, ગાડી એવી હે, સ્વાગત એવું, આયોજન જબરું. પણ હો, આવું આયોજન કરે તો જ હે ને ઘણા મોરા માણસો હોય ને બધાને કામ લાગે. પૈસા વાળાને ન વાંધો, પણ મોરા હોય ને તો આવું સમૂહ લગ્ન હોય એમાં જ છે ને રાગે પડે. નકર લગ્ન નથી થતા. અત્યારે મોંઘવારી જેવી, ગરાણાના ભાવ એવા, બધી વસ્તુના ભાવ એવા કે નહીં. કેવું આયોજન મસ્ત હે કે નહીં. હાર બાર પહેરાવીને જામો હે ને. આયોજન આવું હોય ને તો આમ મજા આવે બધાને. હું અને દાદા ભાઈ હે ને બધાને સમૂહમાં જ લગ્ન કરાય, સમજે તો. પૈસા હોય તે ન વાંધો આવે. એને એમ થાય પ્રાઇવેટ રાખીને, ઓલા જો સમૂહ હોય તો ફાયદો પડે એવું છે. એટલે જો આ કેજરીવાલનું તમને ભાષણ હોત સંભળાવું. એનું ભાષણ ઘણું લાંબુ છે, પણ આપણે ટૂંકમાં પતાવવું બરાબર ને. એમ તો એ જ છે, લાંબો વિડીયો છે, પણ ટૂંકમાં આપણે પતાવશું. તમને એ વિડીયો દેખાડો એટલે ખબર પડે. હું એમ સાંભળો ને, કેજરીવાલનું ભાષણ સાંભળો એટલે પેલા જોઈ લો, साइड में मूको। बहुत ही पवित्र दिन है जब 151 जोड़ों का एक साथ उनकी शादी की जा रही है। चारों तरफ खुशी का माहौल है। कोई लड़की की तरफ से आया हुआ है, कोई लड़के की तरफ से आया हुआ है। जब एक लड़के लड़की की शादी होती है उसी में कितनी खुशी का माहौल होता है। और यहाँ तो 151 नवदंपतियों की जोड़ों की शादी हो रही है, तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग बहुत, सबके चेहरे पे खुशी का माहौल है। मैं हमारे राजू भाई सोलंकी और ब्रजराज सोलंकी दोनों, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो ये इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। वीर मानधाता संगठन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। अभी मैं राजू भाई सोलंकी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि 12 साल से ये पुण्य का काम वो करते आ रहे हैं और अभी तक वो 2000 से ज्यादा लड़कियों की शादी इसी मैदान में पिछले 12 साल से करवा रहे हैं। और 3-4 साल पहले उन्होंने 501 जोड़ों की शादी एक साथ करवाई थी यहाँ पे। कहते हैं कन्यादान करने का सबसे बड़ा पुण्य होता है। तो मैं समझता हूं कि जितना पुण्य राजू भाई सोलंकी और उनके पुत्र ब्रजराज सोलंकी कमा रहे हैं, जितना पुण्य श्री वीर मानधाता कोली समाज संगठन के सब पदाधिकारी, पूरा संगठन कमा रहा है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। मैं सभी नवदंपतियों से भी कहना चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन के एक नई दिशा शुरू कर रहे हैं, एक नया पड़ाव शुरू कर रहे हैं। कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, लेकिन मिलके एक, जैसे रेलगाड़ी के 2 पहियों की तरह होती है शादीशुदा जिंदगी। अगर एक भी पहिया खराब हो जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं सकती, जिंदगी की गाड़ी चल नहीं सकती। यही सोच के चलना है।
अपने को दोनों पहिए मजबूत होंगे तभी गाड़ी आगे चलेगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको ढेर सारी खुशियां दे, सभी जोड़ों को ढेर सारी खुशियां दे, आप लोगों को खूब तरक्की दे। वीर मानधाता कोली समाज संगठन कर रहा है। कोली समाज गुजरात में, देश भर में, जगह जगह आज हम देख रहे हैं, दिल्ली से अखिल भारतीय कोली समाज संगठन की अध्यक्षा यहाँ मौजूद हैं। पूरे अवसर, अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। तो कोली समाज के बच्चे भी न जाने क्या 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 करके दिखा सकते हैं। जैसा भी उन्होंने बताया, क्रिकेट प्लेयर जो कोली हैं, कोली समाज से हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोली समाज देश का नाम रोशन कर रहा है। मैं आज यहाँ पे आए हुए એ તો આપણે તો જોયો ને વિડીયો, પણ આપણને આ વિરાટ કોહલી કોળી છે ને એ આપણને જ ખબર હો. હવે કે છે આમાં એટલે ખબર પડે આ કેજરીવાલ કીધું એટલે, બાકી આપણને ખબર નથી. બરોબર, ખબર હોય એ કહીજો. બાકી વિરાટ કોહલી એવું નામ આવે એટલે કોળી છે કે ઈ મને ન ખબર, કોઈ ખબર હોય તો કહીજો. બાકી ખેલાડી તો સારા જ છે, હંધાને ખબર. વિરાટ કોહલી ખેલાડી બધા સારા જ હોય, એમાં લેવાય જોઈએ ને. પછી ટીમમાં લેતા નહીં વાંધો પડે ને, ખેલાડી સારા જ હોય. પણ સમૂહ લગ્ન જોરદાર આયોજન, જોરદાર કહેવાય. આવડું મોટું આયોજન કરવામાં કેટલી વસ્તુ છે. બધી 151 દીકરી હોય, એનું બધું આણું લેવાનું હોય. અત્યારે આણું લેવા જાવ તો લાખ લાખ રૂપિયા ઈ ના પૂગે. તો આમાં અહીંયા સંગઠન હોય, એમાં જે આ માનધાતા સંગઠન જોયો એમાં તો એમાં એ બધું દેવાનું આવે. બરાબર, આણું દે, જમવાનું, આ તેનું આયોજન બધું કમ્પ્લીટ જ હોય. મોરા માણા હોય ને કેટલો ફાયદો પડે, ઘણો પડે કે નહીં. મોરા માણાનો ઓછામાં પૂરો હે ને 2-3 લાખનો તો એને ફેર પડે જ. મોરા માણા હોય ને 2-3 લાખ કરવા કેમ થાય જ નહીં. પહેલાં 2-3 લાખનું ધ્યાન હોય તો 10-15 વર્ષ નથી ભરાતો. મોરા માણાને એટલું વામવું પડે. કોઈક દાડી હાલતી છે, ધંધો સારો હાલતો હોય જ થાય એટલે કેમ કરીએ, એટલે વાંધો એ પડે. એટલે બધું જોવું પડે કે નહીં. એટલે આવું આયોજન હોય ને તો ઘણો ફેર પડે. અને આયોજન હે ને રાખવું જ જોઈએ. અને બધા રાખે જ છે લગાભગ સમાજના. અને રાખે ને તો સારું. હંધાર સમાજમાં હે ને મોરા માણસો તો હોય જ, એવું નથી કે સમાજમાં ન હોય, હોય જ તે. લગભગ સમાજમાં મોરા માણસો હોય જ બસ ટાઈમ. આવું આયોજન હોય ને તો ફાયદો ઘણો રહે, મોરા માટે ઘણો ફાયદો. હા ને મિત્રો, તે સારું હાલ હવે કરું વિડીયો પૂરો. અને બને ને ત્યાં લગન મોરાને બધા ટેકો મારતા રહીએ ને. આવા ન કોઈ ટેકો માર્યો ને આવા સમૂહ ગમી વ્યૂઝ આવવાનું. હાવ નકરો બેસ શરમમાં બે નહીં, સમૂહ નથી જવું એમ કરીને શરમમાં બે નહીં રહ્યા. આવા વ્યૂઝ આવે લગ્નમાં. બરાબર ને, સમૂહ થતું એટલે હે ને મોરાને વાંધો ન, શરમ નહીં રાખવાની, વ્યૂઝ આવવાનું. ઘણા શરમમાં ન જઈ શકે. તે સારું હાલો મિત્રો.